السلام علیکم عشق جو ممنوع نہ رہا کی 65 زبردستی کی کس کے ساتھ میں آ چکی ہوں تو ٹائم نہیں ضائع کرتے فوری چلتے ہیں کس کی طرف لیٹ سٹارٹ۔ ایمان کا پورا دن آج بھی سب کی توجہ و فکر وصول کرتے کٹا اور پھر وہ منیرا کے ساتھ شام میں ہاسپٹل بھی گئی اور بیبی دونوں ٹھیک ہیں ایسے تسلی ہوئے منیرا کو بھی جبکہ آج کا ڈنر سب کا عالم ہاؤس میں تھا جہاں نوشی کے ویلکم اور اس کے بارے سب کو بتا کے ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کی سب کو خوشی میں شریک کیا جانا تھا۔ آج پورا دن کافی اپسٹ رہا، دن تک اس کا ہٹک اور سہان سے رابطہ تھا مگر اس کے بعد دونوں آف لائن ہو گئے۔ یہاں تک ہٹک کے کسی آدمی کا نمبر بھی نہ لگا، عالم ہاؤس میں سب جمع تھے، نوشی آ چکی تھی اور اس کے آنے کے سبب سب چہرے کھلے تھے۔ سب نے نوشی کی سچائی تسلیم کیا ہے، سیدا کو اس فیصلے پر ہمت و شاباش سے نوازا، ان کی اپنی اولاد کے لیے ڈھیروں دعائیں دی، سب پوچھتے مگر آئس عالم نادیدہ آگ میں جل رہا تھا۔ دونوں فون نہیں اٹھا رہے، محب ڈنر سے 2 منٹ پہلے آئس کی کال پر سے حویلی کی لان کی سمت آیا تھا کہ آئس سے بات کرے۔ ساحر کی سبب جان تو اس کی بھی سولی پر اٹکی تھی۔ نہیں یار مجھے تو بہت پریشانی ہو رہی ہے، زیادہ فکر کی بات یہ ہے کہ وہ بیڈ مین جس کے بارے بہلول بات کر رہا تھا انان ہے، یعنی ساحر اور انان ساتھ ہیں، یہ تسلی تو ہے لیکن فکر بھی ہے محب۔ اب تم بتاؤ میں سوہان اور ہٹک سے کیسے سچویشن پتہ کرواؤں؟ آئس کا لہجہ تاریک تھا، وہیں محب کا دل بھی ساحر کے ساتھ انان کا سوچے ڈوبنے لگا۔ انتظار کے سوا آپشن نہیں ہے آئس لالا، اگر آپ کہیں تو میں چلا جاؤں پیچھے۔ محب کی پریشان سی تجویز پر آئس نے اضطراب کے مارے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، سینے پر جمتی ہوئی سانس کھینچی۔ نہیں تم یہی رکو، کچھ گھنٹوں سے ان سے رابطہ نہیں ہوتا، میں ارجنٹ فلائٹ لے کر بینکاک نکل جاؤں گا، بس تم سوہان سے کس طرح رابطہ کرنے کی کوشش کرو۔ محب مضبوط آواز یہ کہتے تعصب سے لرزی، جیسا آپ کہیں میں رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ محب نے کہہ کر کال کٹی، جبکہ آئس کی توجہ ایمان کے پکارنے نے منتشی کی بلیک ڈریس میں سمپل سا تیار ہوئے، شانوں کے گرد باریک پوری شال والے بال کھلے بڑی بڑی لگ رہی تھی، اسے ایمان کے اس بھرے اور مکمل روپ پر پیار آیا۔ بھیا وہ اداس اور بوجھل تھی، آئس مسکرا کر اس کی طرف بڑھا، ایمان کو پکڑ کر اپنے سینے لگایا۔ بھیا ساحر اب تک کیوں نہیں آئے؟ وہ 2 ہفتے تو کل ہی پورے ہو گئے، جانتا تھا وہ اس کی یاد میں اداس ہے، اوپر سے جو خوشی ایمان کو ملی اس کے بعد آئس کے نزدیک اس کی بہن کو ساحر کی موجودگی بہت زیادہ درکار تھی۔ ہاں گڑیا کل ہو گئی پورے، لیکن لیگل پروسیس تھوڑا وقت لیتا ہے، سب کچھ سمیٹنے میں شاید 1-2 دن مزید لگ جائیں، جلدی آ جائے گا وہ واپس، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آئس نے اسے بہلایا کیونکہ سچ بتانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کیا ان سے بات بھی نہیں کر سکتی؟ ایمان کا آس پڑا سوال آئس کا دل دکھا گیا۔ جیسے ہی وہ فری ہوگا سب سے پہلے کال تمہیں ہی کرے گا ایمان، اسٹرانگ گرل ہے میری گڑیا، سپر وومن بھی بن گئی، اب تو بے فکر ہو جاؤ، انجوائے کرو اندر جا کر۔ آئس نے اسے تسلی دی تو وہ بظاہر بہل گئی، پھر صبح سے دل بہت بوجھل تھا، وہ واپس گھر کی طرف گئی تو آئس علم کی آنکھوں میں تیر کی اتر آئی، یا اللہ ہمیں کسی ناگہانی تکلیف سے مت گزاری، کہ ساحر اور حنان کی حفاظت کریں۔ وہ غمزدہ تھا، اس وقت اسے اندر نوشی اور ایدا کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، پر اس کی حالت بہت کربناک تھی، انتظار کی اذیت بہت بری تھی۔ انوشی کی آیا صوبیہ صاحبہ بہت اچھی عورت تھی اور سب سے بڑی بات خاندانی تھی، ادا کو تو انوشی کی فکر کرنے کی بھی ضرورت ہی نہیں تھی، وہی پوری پارٹی کے پیچھے انوشی کو سنبھال رہی تھی۔ ادا نے جب کچھ دیر آئس کو اندر نہ دیکھا تو باہر چلے آئی، لان میں سے آئس پریشانی کے سنگ ٹہلتا دکھائی دیا تو فوراً اس کے پاس آئی۔ آئس اتنے خوشی کے موقع پر افسردہ کیوں ہے؟ لک ایٹ می، میں آپ کو انوشی کی وجہ سے بالکل اگنور نہیں کروں گی۔ ادا کا لگا وہ اس لیے اپسٹ ہے کہ ادا کا پیار بٹنے والا ہے، مگر آئس نے پکڑ کر اسے گلے لگاتے مزید فضول سوچنے اور بولنے سے روک دیا۔ پاگل مت بنو ادا، میں ساحر اور انان کے لیے پریشان ہوں، وہ خطرے میں ہے۔ آئس کے ڈر کر کے انکشاف پر ادا اس کے حصار سے نکلتی تو چہرے کی ہوائیاں اڑی تھی، کیا کیسا خطرہ؟ آئس انان تو جاوید انکل کے پاس گیا ہے، جبکہ ساحر تو بیورو میں سیو ہے، آپ نے خود ہی تو بتایا تھا۔ ادا نے کمزور آواز کے سنگ نمی میں ڈوبی آنکھیں آئس پر جمائی، اب کچھ بھی سیو نہیں ہے ادا، ہو سکتا ہے مجھے کچھ دیر تک تھائیلینڈ جانا پڑے، یہ بات بھی صرف ہمارے بیچ ہے، پلیز تمہیں اسٹرانگ رہنا ہے۔ وہ دونوں اس وقت کیسے ہیں میں نہیں جان پا رہا ادا، میرے اور ساحر کے خاص آدمی کا فون پچھلے کئی گھنٹوں سے بند ہے اور یہی بات میرا دل ڈرا رہی ہے۔ آئس نے سب کچھ ادا سے شیئر کیا کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اس کی طرف بہت مضبوط ہے، لیکن یہ سب ہمت سے بڑا تھا، ایک طرف بھائی تھا اور دوسری طرف جان سے پیاری ایمان کا سب کچھ۔ آئس کچھ نہیں ہوگا، ان کو آپ بھی پریشان مت، تو دیکھیے گا وہ سیو ہوں گے۔ وہ اس کے گلے لگی، اپنا ڈر دبائے اسے تسلی دینے لگی، جبکہ آئس کی چھٹی حصے سے خطرے کا سائرن دے چکی تھی، تبھی تو اس کا دل سوکھے پتے کی مانند پھڑپھڑا رہا تھا۔ پارٹی جلدی سمٹ گئی تو ایمان بھی واپس آ گئی، بخت صاحبہ اس کے ساتھ اس کے کمرے میں آئی تو ایمان کے اصرار پر وہ وہیں اس کے پاس لیٹ گئی۔ بخت دادو ان کے سینے پر سر رکھے وہ پرسکون سی ہو کر ان کو پکاری تو بخت صاحبہ کے ہونٹ فوری مسکرائے۔ اشما پارٹی کے بعد عالم ہاؤس ہی رک گئی کیونکہ انان کی اشما مس کر رہی تھی، ویسے بھی اب ایمان کا خیال رکھنے کو دادو ہمہ وقت موجود تھیں۔ جی دادو کے کلیجے، بخت صاحبہ کا میٹھا جواب ایمان کی زبان شیریں کر گیا۔ جب ساحر کی دنیا میں آنے کی منیرا کو نیوز ملی تھی تو کیا آپ نے ان کا بھی یوں ہی خیال رکھا تھا؟ ایمان کے سوال سنے بخت صاحبہ کو وہ سہانا وقت یاد آ کر مسرور کر گیا۔ تہور کی میں بوریا بستر اٹھا کے ایسے ہی آ گئی تھی ولن بن کر ان 2 لو برڈز کے بیچ، مجھے آج بھی یاد ہے جہان کی لٹکی بوتی بیچارے کو جب بھی منیرا کی یاد آتی آگے سے میں منیرا کے ساتھ ملتی تو مسکین شکل بنا کر واپس چلا جاتا تھا۔ ایمان کی ہنسی بے اختیار کمرے میں گونجی، خود وہ بھی اپنے کارنامے بتاتی ہنسی۔ ہاں بخت دادو، آپ نے ان بیچاروں کو ملنے میں نہیں دیا۔ ایمان کو تجسس نے گھیرا، بات یہ تھی کہ منیرا تجھ سے بھی چھوٹی تھی جب اسے بیاہ کر لائے تو مجھے فکر تھی بیچاری ڈر کر کوچ ہی نہ کر جائے اس جلاد اور آفت کے پرکالے سے۔ خیر سے میرا جہان پتر ہاتھی کا بچہ ہوا کرتا تھا ماشاءاللہ۔ منیرا بہت جلد امید سے ہوگی 1 ہفتے کے اندر، تبھی ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا خیال رکھیں، بس مجھے آنا پڑا، یہ تو مذاق کی بات ہے لیکن میرے جہان نے ہاتھوں کا چھالا بنا کر
कर रखा था मुनीरा को नोमा। मैंने उसके कान भी खींचे कि इतनी कौन सी ट्रेन छूट रही थी तेरी, बच्ची की जान तो देख लेते। वो दादो की बातें सुनकर मुसलसल हंसी। इसे इस वक्त से प्यार हुआ, लेकिन दादो इसमें जहान अंकल का क्या कसूर? ये तो अल्लाह के फ़ैसले हैं, हमें भी तो अल्लाह ने बहुत जल्दी बेबी दे दिया ना। ईमान की घबराहट वो फौरी समझ गई, तभी से खुद से लिपटा कर उसका माथा चूमा। मैंने कौन सा सच्ची वाला डांटा? और दादो के हंसने पर खुद भी हंसी। तो क्या आप साहिर को भी डांटेगी? ईमान इस पर शरारत में मुबतला थी। उसकी चमकती सुनहरी आंखें हाँ चाहती थी। हरगिज़ नहीं, से तो मैंने खुद कहा था जल्दी से मुझे बड़दादी बनाते वरना गंजा कर दूंगी। मेरा फर्माबरदार पोता, ऊपर से अल्लाह ने करम ही करम कर दिया। दादो की खुशी देखे माँ ने ज़रा उठकर उनके गोलू मोलू गाल चूमे, क्योंकि वह बहुत दादो के सबब बहुत हद तक साहिर की कमी से निकल रही थी। दादो और बताया ना, जब वो दुनिया में आए तब के बारे में। ईमान का दिल इन बातों से भरता ऐसा मुमकिन ही ना था, और गुलबख्श साहिबा के पास भी ये यादें सुनाने को फुर्सत ही फुर्सत थी। गहरी तारीख रात इन घाटियों बहते झरने से जुड़े समंदर के आसपास सन्नाटे में डूबी थी। वो पल पल मजीद गहरे गड़े में उतरता जा रहा था। कहते हैं सच्ची लगन से ढूंढो तो खुदा भी मिल जाता है, लेकिन मुझसे तो एक इंसान तलाश नहीं किया जा रहा है। बाखुदा मेरी लगन सच्ची है अटक भाई। मैं क्या जवाब दूंगा? सबको सब कहेंगे मैंने जानबूझकर इसे गहरे घर करते समंदर में डुबो दिया। सब थक गए थे। गहरी रात ने हिम्मत भी रोशनी की तरह छीन ली। सुहान अब तक तलाश में लगा था, लेकिन हटक से नान की हालत देखनी मुहाल हुई तो उसके पास आकर डहलवान पर बैठा। हम गवाह हैं कि आपने उनको बचाने की कोशिश की थी अनान भाई। किसी ने आपको इल्ज़ाम दिया तो हम गवाही देंगे। हटक की अपनी आंखें नमती। तारीकी के घड़े में वो दो अंधेरा होकर बैठे मरते पानी को देख रहे थे, जो आज भी मोतियों से चमक रहा था। अल्लाह न करे ये वक्त आए वो हमें मिल जाए। वापस नहीं जा पाऊंगा अटक भाई। मुझसे वो सुनहरी बुरी आंखें सवाल करेंगी तो मेरा दिल फट जाएगा। जो मारने में नाकाम हो गया उनकी यही सज़ा है कि वो बचाने में भी नाकाम हो। ये सज़ा बहुत बड़ी है भाई। मुझे ऐसा लग रहा है अंधेरा ही अंधेरा मेरे अंदर भर गया है। वो अच्छा आदमी है, अच्छों की यही बुरी बात है, सताते भी परफेक्ट हैं। अनान के दिल दिमाग की हालत बहुत ख़राब थी, जबकि हटक को आइस की फिक्र खाई जा रही थी। खुद को संभाले अनान भाई। कुदरत के फैसलों में हम इंसानों को कोई दखल नहीं। प्लीज़ मुझे फ़ोन ऑन करने दे, ऐसा ना हो आइस लाला हमारे पीछे पहुँच जाए। वो परेशान होंगे। हटक ने मिन्नत की तो अनान ने उसका कंधा जकड़े इजाज़त दी और खुद उठकर बहते झरने की तरफ बढ़ा। हटक कुछ पहल पहाड़ी टिलवाने दूर करता ऊपर चढ़ा ताकि सिग्नल आ सके। आलम हाउस में अनुषी की वेलकम पार्टी कब की खत्म हो चुकी थी। सब मेहमान भी चले गए। ये था अनुषी और सोबिया के साथी से अनुषी की केयर कैसे करनी है समझा रही थी, जबकि आए सब तक लान में टहलकर हटक की जानब से खबर का मुंतजर था। फ़ोन बजने पर इसने फौरी कॉल उठा ली। हटक खुदा के बंदे कहाँ मरे हुए थे? तुम्हें कितनी बार कहा है अपना फ़ोन बंद मत किया करो। अब जल्दी से अच्छी खबर सुना दो। साहिर और अनान यकीनन ठीक होंगे और तुम्हारे साथ हो गया। इसका गुस्सा पटा इसमें हलकोरे लेती तकलीफ। हटक की आंखें अब दीदा कर गई। आइस लाला कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ। हटक की कपकपाती आवाज़ ने आइस से लम्हा पर कुव्वत गोयाई सल्ब की। क्या बकवास कर रहे हो? आइस चीखा। लाला साहिर भाई को न सिर्फ गोली लगी बल्कि वो पहाड़ से गिर कर खो गए। ये बहुत भयानक और खौफनाक जगह है जहाँ का आखिरी किनारा ईजाद ही नहीं हुआ। समंदर, पहाड़, खाइयाँ, वहशत फैली है यहाँ। हमें चंद सेकंड देर हो गई थी पहुँचने में। बहलूल और उसके लोगों को मार दिया, पर हम साहिर भाई को गिरने से बचा नहीं सके। उनका हाथ छूट गया। अनान भाई ने बहुत कोशिश की बचाने की, पर उनका कंधा ज़ख्मी था शदीद। कई घंटों से हम सब उनकी तलाश करें। अनान भाई की ज़िद है कि जब तक साहिर भाई नहीं मिलते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। सब खत्म होता महसूस हो रहा है। लाला हटक की कही खौफनाक बातें आज ने सर चटक कर रद्द की। आंखों में सुरहाई कुली। कैसी बात कर रहे हो हटक? तुम कैसे देर कर सकते हो? बताओ मुझे। तुम पर अपनी जिम्मेदारी डाली थी। तुम मेरे मुझसे भी जिम्मेदार साथी हो। ऐसे बहाने हरगिज़ काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर साहिर को कुछ हुआ उसका हिसाब तुम दोगे, याद रखना। पहुंच रहा हूँ मैं इसे ढूंढना। ढूंढो सुना तुमने, इसे मिलना होगा वरना बहुत बड़ी क़यामत बर्पा होगी। हटक तुम समझ रहे हो, अंधेरा हो जाएगी बहुत सौ की ज़िंदगी। दोबारा ऐसी बात मत करना। मुझसे कुछ ख़त्म नहीं होना चाहिए। अनान का ध्यान रखना। मैं पहुँचता हूँ। डरे मगर सर्द लहजे में आयस ने इसे हुक्म दिए। जब कॉल बंद की तो उसके हाथ में कपकपाहट थी। इनफ इज़ इनफ। बहुत हुआ साहिर जिब्रान खान, हमें सताना बंद कर दो यार। ओ मेरे मालिक, ये क्या होने लगा है? कौन सा कहर टूटने वाला? नहीं, सब इतना भयानक नहीं हो सकता। रहम करे हम सब पर। इस वक्त आयस का दिल बेचैनी पर चीखने का किया। वो कमरे में पहुंचा और साथ ही फ्लाइट अरेंज करवाई। और किस्मत अच्छी थी कि 2 घंटे बाद की मिल गई। अनुषा को सोबिया के सपुर्द किए एदा रूम में आई तो आयस को सर हाथों में गिराकर मैट्रेस के किनारे टिका बैठा देखे फिर उसके पास आते ही कदमों में बैठी आयस आर यू ओके एदा की आवाज़ इसे बहुत दूर से आती सुनाई दी। नो एदा साहिर फिर खो गया। मैं जब ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो मेरी वो गुड़िया कैसे करेगी? ये मेरी हिम्मत तोड़ रहा है। ईमान नहीं जी पाएगी उसके बिना अगर वो ना मिला। इसकी सुरह आंखें देखते ही था कि दिल को धक्का लगा। उसके आखिरी सवाल पर फौरी ने उसके होंठों पर उंगलियों की पौड़े जमाई। खुदा ना करे किसी बुरी बात मुंह से निकाल रहे हैं। एदा की अपनी आवाज़ कांप सी गई। इसे गोली लगी है। वो पहाड़ से गिरकर गहरे समंदर में खो गया। इसके अल्फाज सुने एदा कुछ लम्हे कुछ बोल ही न सकी। मुझे ज़िंदगी में पहली बार डर लग रहा है एदा। साहिर के बगैर ईमान की ज़िंदगी मौत से बुरी होगी और वो माँ बनने वाली है। ऐसे में ये दुख कैसे सही किया था? ऐसे जानी कैफिन में सब बड़बड़ाता अपने साथी से भी खौफजदा कर रहा था। आइस कैसी बातें किए जा रहे हैं? कुछ नहीं होगा उसके साहिर को। मत डरें, कुछ बुरा नहीं होगा मेरी जान। अब तो हम सबकी हिम्मत है। बी ब्रेव, यकीन रखें अल्लाह पर। इसे आयस का कमज़ोर पड़ना ज़िद देने लगा तो उठकर पास बैठी से उससे लगा गई।
एदा, जब तक साहिर की कोई खबर नहीं मिलती मैं हिम्मत नहीं कर सकता। मेरी फ़्लाइट है बैंकॉक की, अभी तुम पीछे से सब संभाल लेना। जब तक मैं ना कहूँ किसी से कोई बात मत करना, ठीक है? उसे समझाते ही उसके साथ से ज़ाद हो उठ खड़ा हुआ। अपना ख्याल रखिए गाइस। उसका हाथ था में रोक बैठी, आंखें आंसू में डूबने लगी। होश रही तो ज़रूर। उसकी जबी में आज़ादी से कहता फ्रेश होने बड़ा था कि जाने की तैयारी कर सके। एदा का दिल पूरी तरह कँपा रहा था। हो गया इकरार, मिल गया चैन। तुम दोनों की शक्लें बता रही हैं कि सब सेट हो गया। इतनी सी बात थी, अपनी नाजुक जानों को अजाब डाल रखा था। मुझे और कंदील को अलग रुलाया। डिनर टेबल पर बैठी मोहिब के चेहरे पर भले फिक्र थी, पर उसका जोए की जन्म देखना ही इस माँ को सब समझा और बता गया। जबकि जोए की पलकों में थरथराहट और मुरझाए चेहरे की वापस आते गलों से साफ जाहिर था कि उसके अंदर चीखती तकलीफ दम तोड़ गई है। वालदा, ये इतनी सी बात नहीं थी। मोहिब की जानिब फरजाना खानम ने उसके तराज पर घूर कर देखा। इतनी ही थी, जब निकाह हो जाए तो फिर तो लाजली जैसे लफ्ज़ की भी मौत हो जाती है, पर तुम दोनों ने एक दूसरे को आखिरी हद तक जलाकर राख किया। खैर, मैं वो सब तलही और तकलीफ दोहराना नहीं चाहती। तुम दो की इजाज़त चाहिए ताकि शादी का जश्न धूमधाम से बलोच खानदान की रवायत के मुताबिक तरतीब दिया जाए। माँ की जल्दबाजी पर मोहिब और जोए दोनों के चेहरे पर सफ़ेदी छाई। उनके कंदील तो चहक गई। जोए ने रहम तलब नज़र मोहिब पर डाली, जैसे कह रही हो मुझे बचा लो। वालदा भी जश्न की तुखी नहीं बनती। जोए को कुछ माँ चाहिए ताकि वो रोनी को किसी काबिल बना सके, और मैं भी जोए से मुत्तफिक हूँ। जहाँ मेरी शादी के लिए इतना इंतजार किया, वहाँ कुछ माँ और सही है। और वैसे भी मैं हान की शमूलियत के बिना शादी नहीं कर सकता। निकाह तो आपने करवा दिया, लेकिन इस बार आपको हमारी माननी पड़ेगी। मुहिब के बोलने पर जोए को खुशी और हैरत साथ हुई। वो इतना सपोर्टिव भी हो सकता है, इस पगली ने सोचा भी कहाँ था। जबकि फरजाना और कंदी खाना खुईन दो को देखने लगी। मुझे तो लगा था तुम दो एक दूसरे के लिए दूर नहीं रहना चाहोगे। मेरा मतलब मोहब्बत हो गई, इजहार हो गया। इसके बाद दो दीवाने एक दूसरे के साथ ही तो पानी की ख्वाहिश करते हैं। मुझे पोता पोती भी तो देना है। तुम दोनों, वही सब कहना नहीं चाहती थी, पर इन दो पागलों की बेवजह दूरियां बनाने की बात पर चिढ़कर मजबूर हुई। जोए ने हाइफ होते प्लस चेहरा झुकाया तो वही मोहिब माँ को मासूमाना घूरा। ये कंदीली नाजुक बातों पर फरी गधे के सर से सींग की तरह गायब हुई। वालदा, खुदा का खौफ करें, पहले आपको मेरा बसा घर चाहिए था, दिल चाहिए था, अब आपको पोते पोती दरकार होगी। हद होगी। जोए कल जा रही है, और जब तक रोनी सेटल नहीं होता कोई शादी का जश्न नहीं होगा। इट्स फाइनल। वहीम ने सख्ती से अपना फैसला सुनाया, पर फरजाना मुंह बसोड़ गई। तुम दोनों करना, खुदा का खौफ मुझे ही करवाना। जोए, क्या मेरा पोती पोती की डिमांड गलत है? बच्चे तुम बताओ। इस आदमी ने पहले मुझे अपनी तकलीफ से रुलाया, फिर अपने बंजर दिल से सताया, और अब ये खुशबाश होने के बावजूद पोता पोती के लिए तरसाना चाहता है। तुम ही समझाओ। इससे औलाद तुम दो के रिश्ते को और मजबूत करेगी, समझो ना। तो जो पहली घबराहट और शर्म से हमारे गुलाल और आदि हुए जा रही थी, माँ के सवालों पर कभी उनको कभी बहुत खिलाकर मुहिब को देखने लगी। चेहरे में सुर्खियों की ज्यादती खुली, जबकि मुहिब को वालदा का इस अदाकारी के जौहरों पर खश आए। हमारा रिश्ता ऑलरेडी बहुत मजबूत है वालदा, थोड़ा सा वक्त मांगा ही शमीम आरा क्यों बन रही है? मुहिब की चोर और मिसाल पर फसाना भी दबा दबा मुस्कुरा दी। अलबत्ता जोए तो इस साहिर के पहले जुमले से ही तड़कने थमी महसूस करने लगी। तुमने मुझे मेरी फेवरेट हीरोइन से मिलाकर कायल कर लिया। जाओ, दिया वक्त, जी लो अपनी बैचलर लाइफ। लेकिन एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो मुहिब बलोच साहिब। माँ गुस्से में यूं ही तंज करके सताती, जबकि मुहिब की मुस्कुराहट उसके महजूज होने की तर्जुमान थी। फरमाइए वालदा। मुहिब ने भरपूर तवज्जो माँ पर दी। इस बीच ब्लश करती जोए को देखना ना भूला, जो आंखों में दुनिया जहाँ का उन्स लिए। मुहिब को ही टिकटिकी बांधे देखने में महव थी। प्रॉपर शादी होने के बाद अगर तुमने मज़ीद एक लम्हा भी मुझे सताया तो धरना दे दूँगी। वालदा के ऐसे गैर फितरी तकाजे पर मुहिब के दिमाग की चौलें हिली, पर वो साथ ही सुलगता हंसा। जोए तो माँ बेटी की जंगी लफ्जी यलगार पर ही सकते में थी। जी वालदा, जो हुक्म हम शादी की रात इंटरनेट से एक बच्चा डाउनलोड करके अगली सुबह आपके शफीक हाथों में थमा देंगे। मुहिब के लफ्ज चबा चबा कर बोलने पर जोए और फरजाना दोनों की हंसी निकली, जबकि उल्टा और तपा। हाय, ऐसा मुमकिन है क्या? वालदा रॉक्ड एंड द मस्कीन मुहिब बिलो शॉक्ड। डिनर मसूब कर चुके थे तब इस लेडीज़ गैंग से पनाह मांगता वो दी मुस्कुराहट दबाता हाथ बांधे वहाँ से उठकर चला गया, और जोए फरजाना हनम की शरारती हंसी डाइनिंग हॉल में जल तरंग सी गूंज उठी। आपका फ़ोन चार्ज कर दिया है? तो हटक की आवाज़ पर वो गहरी रात के वक्त वापस पहाड़ की इस दर्दनाक चोटी पर आकर बैठा। तभी हटक की पुकार पर गर्दन मोड़ी और फ़ोन लिया। कैसे किया? इसे हैरत हुई। पावर बैंक था गाड़ी में, आइस पाई आ रहे हैं, यहाँ में था है। पुलिस की मदद ले लेनी चाहिए। बाई सच टीम ही अब हमारी मदद कर सकती है, क्योंकि सुहान से मेरा राब्ता है, कोई सुराग नहीं मिला और कुछ देर में सुबह हो जाएगी। हटकने से हालात के पेश नज़र बेहतर तजवीज़ दी, लेकिन अनान के अंदर बाहर इस वक्त चीखो पुकार मची हुई थी। ठीक है, जो बेहतर लगे करो, लेकिन मैं यहाँ से उसको ढूंढे बिना नहीं जाऊँगा। अनान की ज़िद बरकरार थी। भाई, समझने की कोशिश करें, कल से भूखे प्यासे हम बीमार पड़ जाएंगे। अच्छा, मुझे इजाज़त दें, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लाऊँ? हाँ, हटक ने नरमी से फिक्र है यहाँ की। तो अनान ने नफ़ी में सर हिलाया। मेरे हल्क से सांस नहीं उतर रही और आप खाने पीने का सोच रहे हैं? खुदा के लिए हटक भाई, मेरी फ़िक्र ना करें, जो कहा है वो करें। वो ज़िद में अपनी नहीं मानता था, तो हटक की कैसे सुन लेता? परवेज़ हटक ना उम्मीद होता वहाँ से चला गया। अनान ने कुछ देर यूं ही सोनी वाटरफॉल को देखा और फिर फ़ोन निकाला। चार्जिंग 20% थी। बिना सोचे इशफा का नंबर मिलाया, जो कुछ देर पहले काफ़ी बार अनान का नंबर मिलाती रही, पर वो मुसलसल आफ था पिट था, खार कर भी सोई, लेकिन नींद इतनी कच्ची थी कि फ़ोन बजने पर फौरी जागी। अनान, कहाँ हैं आप? कम अज़ कम फ़ोन तो ऑन रखा करें। इशफा की नींद और तकलीफ में डूबी आवाज़ इस शख्स के सीने के पार हुई। मैं कहाँ हूँ खुद भी नहीं जानता। इशफा नूर, तुम ठीक हो? उसके फीके लहजे पर घबरा कर बैठी। जी, आप वापस आ जाए ना अब। उसकी ख्वाहिश सर आंखों पर हाय ये बदहुआ किस्मत, कुछ दिन मजीद ना आ पाया तो रह लोगी। प्यार से पूछा, हल ना कि जो पूछा वो दिल की धड़कन रोकने वाला था।
نہیں انان، رحم کھائے مجھ پر۔ وہ جی گھٹی اتنی بھی مضبوط نہیں تھی جتنی وہ سمجھ رہا تھا۔ انان کی آنکھوں میں نمی گھلی۔ اگر مجبوری ہوئی تب وہ باز نہ آیا۔ مجبور جو تھا، اشفاء کی آنکھیں اس کی یاد میں نمناک ہوئیں۔ میں کسی مجبوری کو نہیں جانتی، آپ کو آنا ہے تو بس آنا ہے، بہت مس کر رہی ہوں آپ کو۔ اشفاء نے ساری انان ناراضگی ایک طرف رکھ کر اس اذیت کے مارے کو اور بے بس کر دیا۔ میں بھی اشفاء، اگر ہم دوبارہ کبھی نہ ملے تو۔ وہ غمزدہ تھا، اپنی رکی ہوئی زندگی سے خوف کھا رہا تھا۔ اشفاء نے دم سادھا، ایسا کچھ فضول کہا تو فون سے نکل کر آپ کا منہ نوچ لوں گی۔ وہ پوری قوت سے چلائی، غم و غصہ اور بے بسی کر لائی۔ اگر تم فون سے نکل سکتی تو میں کچھ سانسیں آسانی سے لے لیتا۔ اشفاء، مجھے ڈر ہے ہم اگر دوبارہ نہ ملے تو بہت کچھ ادھورا رہ جائے گا۔ کال کٹ گئی۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس کا اظہار اس کی بدقسمتی نکل گئی۔ اشفاء نے روتے ہوئے کٹی کال پر اسکرین کو دیکھا اور پاگلوں کی طرح کال بیک کی، پر انان ابراہیم کا فون بند ہو چکا تھا اور اس لڑکی کے پاس آنسو بہانے کے سوا کچھ نہ رہا۔ ایک آنسو اس شخص کی آنکھ سے اپنے بند ہوتے فون پر ٹپکا اور غصے سے اس نے وہ فون پہاڑ سے نیچے پھینک دیا، اور جتنی قوت اس کے وجود میں تھی اس کے سنگ چیخا۔ ایسی بھیانک کرلاتی ہوئی بے بس داڑ تھی وہ جس نے کھاؤ سیلنگ کھوما کو لرزا کر رکھ دیا۔ اتنا سب ہوا اور تم نے مجھے بتانے کی زحمت نہیں کی۔ اس وقت زوئے اور محب بلوچ حویلی کی لان میں تھے۔ زوئے نے سب کچھ محب کو بتایا اور وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہلکے بل چلایا، اور ایسے ہی ری ایکشن کی زوئے کو امید تھی۔ میں بتانے ہی آئی تھی محب، ظاہر خان کے بارے تبھی نہیں بتا سکی کیونکہ مجھے لگا تم پریشان ہو جاؤ گے۔ دن کو میسج کیا تھا سوہان بھائی نے کہ ان کو ظاہر خان کی لوکیشن پتہ چل گئی ہے، انہوں نے بہلول کے آدمی کا پیچھا کیا تھا، اب تک تو وہ سب سیو ہو چکے ہوں گے۔ زوئے نے بھی اٹھ کر روبرو آتے وضاحت دی، لیکن محب اضطرابی انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیرے منتشر غسیلی سانس استوار کرنے کے پیچھے سے گھورا۔ صبح کیوں نہیں بتایا تم نے؟ محب کے چٹتے استفسار پر وہ ہنسی ہوئی۔ صبح تم نے مہلت ہی کب دی تھی مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کی؟ حکم صادر کیے، دن بھر کی جدائی سونپے، یہ جا وہ جا۔ وہ دگنی بگڑی جبکہ محب کو اپنی غلطی بری طرح چبھی، ہاتھ پکڑ کر روک نہیں سکتی تھی۔ وہ نر اٹھا، یہ حق کچھ دیر پہلے ہی سونپے ہیں تم نے، صبح تک میں ان سے محروم تھی، وہ بھی تو اپنے نام کی ایک تھی۔ میرے لیے خانس پوری دنیا سے اول ہیں زوئی، یہ جو شخص سلامت کھڑا ہے اللہ کی رضا کے بعد، یہ اسی کی بدولت ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا، سوہان اور ہٹک دونوں کے فون بند ہیں، اوپر سے تم نے بھی غصہ دلا دیا اس بہلول کی بکواسیات سنا کر۔ اس کا کلیجہ تو سینے سے میں نوچ کر آؤں گا۔ محب کا بس نہ چلا، بہلول کا محلول بنا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی سزا مل چکی تھی۔ اتنی ٹینس صورتحال میں بھی وہ مسکرائی تو محب ٹھٹکا، تم جیلس ہوئے؟ وہ شرارت سے بولی، جس پر محب نے اس کی بازو سے دبوچ کر اپنی طرف کھینچا۔ اس اچانک افتاد پر زوئی کے چہرے کی رنگت غربت سے بدلی، بہت آگ لگ گئی ہے، اس نے میری بیوی کو پرپوز کرنے کی جرت بھی کیسے کی؟ محب کے جواب میں استحقاق چمکا جو زوئی کو بہت روشن کرتا محسوس ہوا۔ وہ دیوانگی سے ہٹ گئی۔ تم اسے ان غصے والی آنکھوں سے دیکھ کر مار دو گے؟ محب بلوچ زوئی کی رومانوی ہو کر جتانے پر محب کی آنکھوں میں نرمی اور بے خودی اتاری۔ ایسا ہی ہے، ناؤ یور ٹرن زوئی، کہو کہ پیار کرتی ہو۔ میرا دل راحت و تسکین کے لیے سینے میں پھڑک رہا ہے۔ وہ فوری موضوع بدل گیا جبکہ زوئی کو علم ہی نہیں تھا جو اظہار لکھنے میں آسان تھا اسے کہنے میں جان جانے کا خطرہ ہے۔ او محب، یہ بہت مشکل ہے۔ وہ مقابلے سے پہلے یہ تیار ڈال کہ محب نے آئیبروز کھیرتے سے گوڑا، لکھنا مشکل نہیں تھا، اس لکھے کو میرے ڈر سے چبانا بھی مشکل نہیں تھا، کچھ بھی مشکل نہیں تھی، بس مجھے ستانا چاہتی ہو تم۔ محب کے ہاں بگڑنے پر وہ گھبرا کر مسکرائی، اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا۔ کتنے تیز آدمی ہو تم، کیسے میری حرکتیں زبان کا ورد بنا کر گنوا رہے ہو؟ اپنا تو جیسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے تمہیں۔ جاؤ، نہیں کرتی اظہار۔ وہ روٹھنے کی اداکاری کرتی دور ہوئی تو محب نے واپس تھام لیتے روکا، پلیز۔ یہاں وہ سخت لڑکی پگھل گئی، وہ تھا ہی محبت میں بہت زیادہ پیارا۔ اوکے، لیکن مجھے وقت سے پہلے قید کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ آئی لو یو۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے جن جذبات کو اس لڑکی نے محب تک پہنچایا وہ بے خود نہ کرتے تو حیرت ہوتی۔ اس ایک جملے کو سننے کی حسرت نے بڑا خوار کیا مجھے زوئے، مر کر زندہ ہوا ہوں۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتا اپنی زندگی کے خوفناک 4 سال سوچتے ہی جھرجھری لے بیٹھا، اور مجھے 4 دن ہی زندگی سے موت اور موت سے زندگی کا سفر کروا گئی۔ یہ سزا تھی شاید میری تمہیں خوار کرنے کی۔ وہ اذیتی کی انتہا کے ساتھ محب کی آنکھوں میں جھانکی، جہاں کے زاویے بگڑ کے بکواس شروع ہو گئی۔ تمہاری پھر؟ اس کے بالوں سے ڈھکی گردن عقب سے دبوچ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب سرکاتے سلگتی ٹون میں بولا جو محب کے اندر جاگتے اس بیسٹ پر دگنی فدا ہوئی۔ کھڑوس! وہ اس کے منہ پر بنا خوف کے بولی۔ محب نے اس کی ناک کی ٹپ پر دانت کاٹتے اسے اس جرت کی سزا دی تو اس کو پھر سے پنچ مارے، اپنا ناک مزلتی دور ہوئی۔ محب کی آنکھیں صاف صاف دھمکیاں دے رہی تھی کہ بگڑو گی تو اچھے سے سنوارنا سدھارنا جانتا ہوں تو مجھے کاٹنے لگ گئے ہو۔ اس کے خطرے کے علام دیتے تیور دیکھتی بسوری شکل لیے بولی، جس پر محب ذرا سے اس کی طرف بڑھے چکا۔ یہ بھی پیار کی ایک سٹیج ہے، لو دیتا لہجہ جو زوئی کی پیشانی اس قدر سرد ماحول میں ہرکالود کر گیا۔ تو اپنے پیار کی غیر انسانی سٹیجز اپنے پاس رکھو۔ آئی ایم اوکے ود کس اینڈ ہگ، وہ اس کے پاس سے کہہ کر گزرنے لگی، مگر محب نے کلائی اچکتے اپنے قریب گھسیٹا۔ دونوں کی آنکھیں ملی۔
ओके देन स्टार्ट। वो किसी शराबी की तरह जाम की जानिब लपके तरसे तेवरों के संग बोला, जिस पर जोई घबराने के बजाय उसी की छिछोरी हरकत पर हंसी उसको पड़े धकेल कर हंसती हुई हवेली के अंदर भागी। वहीब के चेहरे के दो हाल इस खिलखिलाहट से खिल कर रह गए, लेकिन ये होशी मुख्तसर थी। साहिर की फिक्र से फिर से परेशान कर गई। रही सही कसर हटक की काल ने पूरी की। हटक लाला, क्या सूरत हाल है, कहाँ गायब हैं आप सब? मुहिब के लहजे से इज़्तिराब छलका। साहिर भाई खो गए हैं और हमसे अनान भाई को संभालना मुश्किल हो रहा है। हटक की गैर वाज़ेह बात मुहिब के पल्ले ना पड़ी। क्या बोल रहे हो, इसे क्या तकलीफ़ है? हाँ, वो तो मार देना चाहता था, अब क्यों तकलीफ़ का नाटक कर रहा है? लहजे में गुज़श्ता नफ़रत और गुस्सा कर लाया। ना मुहिब भाई, नाटक नहीं है, जान जा रही है उस शख्स की। मैंने इन आँखों से देखी है। मुकाबिल की आवाज़ यकीन दिलाते नम हुई तो मुहिब के दिल को तपश सी गई। मैं आऊँ? मुहिब की आवाज़, मजबूत आवाज़ लर्जी। आए लाला आ रहे हैं, दुआ करें हम बाइक को ढूंढने में कामयाब हो जाएं। परेशानी और तकलीफ में अचानक होते इजाफे ने मुहिब बलोच की आंखें नम की। मुझसे राब्ते में रहना। डूबती आवाज़ पर काबू पाए मुहिब ने कहते ही राब्ता तोड़ा, जबकि एक और भयानक रात उसकी आंखों में जलने को तैयार बैठी थी। अपने सीने पर मजबूत हाथ की हथेली में सल्तेहान का नाम मुहिब बलोच के होंठों से सिसकी बनकर निकला और रात के सालिम को और उजाड़ गया। जारी है। कैसी लगी प्यारी सी किस? साहिर कहाँ है, क्या ख्याल है, अगली किस में दिखाऊं? और बेस्ट सीन और डायलॉग कौन सा लगा ज़रूर बताइएगा। नए आने वाले चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम मज़ेदार सी साहिर के पते पते वाली 66 एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।